지난해 우리나라에서 스스로 목숨을 끊은 사람은 14,000여 명으로 13년 만에 최고치를 기록했습니다. 나이를 가리지 않고 가혹한 경쟁과 극단적인 비교 문화, 서로에 대한 혐오감 등으로 지친 현대인들의 마음의 병이 극심해지고 있는데요. 우리뿐 아니라 여러 조사에서 전 세계인의 정신건강에도 적신호가 켜진 것으로 나타났습니다. 과연 대책은 없을까요? 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기, 오늘도 글로벌 Y에서 알아보겠습니다. 세계에서 가장 행복한 나라로 꼽히는 핀란드는 한때 자살률이 가장 높은 나라이기도 했습니다. 전 연령대에서 자살이 심각한 사회 문제로 떠오르자 핀란드 정부는 세계 최초로 국가가 나서 자살 예방 대책을 수립하고 추진해 왔는데요. 핀란드 사회는 어떻게 생명 존중의 문화를 정착시킬 수 있었는지 김은진 리포터가 전해드립니다. 1990년대 초 핀란드의 자살률은 인구 10만 명당 30명을 넘기며 OECD 국가 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 매년 1,500명 이상이 스스로 삶을 마감했고 사회적 충격은 컸습니다. 핀란드 정부는 1986년부터 전국 자살 예방 프로젝트를 시작해 2000년대에 들어서 체계적이고 다층적인 접근을 본격화했습니다. So to detect earlier the depressive disorder they have had and then give as good treatment as possible for those. The threshold needs to be very low so you can easily access to have help if you seek help. 자살을 개인의 문제가 아닌 사회 문제로 끌어올려 다양한 기관이 협력하는 구조를 만들었습니다. 연속 무휴 24시간 운영되는 위기 전화, 자살 유가족을 위한 상담 서비스를 함께 제공하는 핀란드 정신보건협회 미엘리가 대표적인 단체입니다. 소년의 전화는 자살률이 높은 남성들이 고민과 속마음을 털어놓을 수 있는 소통 창구입니다. Ja meillähän on, jos mä oikein muistan, yli 450 kriisityöntekijää ja koulutettua vapaaehtoista, jotka vastaa siihen. Meillä on ehkä semmoinen 20-30 keskustelua itsetuhoisuuteen liittyen per vuorokausi. Finnish boys want to talk. There is maybe not that many trustworthy adults in their life that they can talk about the stuff that is going on in their minds. They many times say, hey, I feel better now and I can process this thing. 자살 사망자에 대한 심리적 부검을 통해 원인을 분석하고 유형별 예방 프로그램을 만들어 신속하게 대응할 수 있도록 했습니다. 언론도 자살 관련 보도를 할 때 지켜야 할 권고 기준을 스스로 마련하고 이를 준수하기 위해 노력해왔습니다. 이 같은 노력으로 핀란드의 자살률은 30년 만에 절반 이상 줄어들었습니다. 하지만 전문가들은 여전히 경계심을 늦추지 말아야 한다고 강조합니다. Nuorten naisten itsemurhayritykset on muuttuneet paljon väkivaltaisemmiksi, kovemmiksi ja siellä näkyy itsemurhakuolleisuudessa jo pientä nousua joka vuosi, muutama vuosi peräkkäin. 최근 수년간 정체된 자살률을 더 내리는 데 집중하고 있는 핀란드는 다양한 주체가 함께 노력해 의미 있는 변화를 만들어가고 있습니다. 한 사회가 생명의 가치를 어떻게 바라보고 지켜가는지 보여주는 좋은 사례가 되고 있습니다. 핀란드 헬싱키에서 YTN 월드 김은진입니다. 독일에서는 우울증과 불안 등 정신건강 문제로 회사에 병가를 신청하는 직장인이 크게 늘었습니다. 정신건강에 대한 인식의 변화가 영향을 미쳤다는 분석이 나오지만 일상적인 스트레스까지도 쉽게 질병으로 규정하는 분위기에 대한 우려도 나오는데요. 자세한 소식 김겨울 리포터가 전해드립니다. 독일에서 정신건강 문제로 병가를 쓰는 직장인이 크게 늘고 있습니다. 한 조사 결과 지난해 독일 직장인 100명당 병가 일수는 183일로 약 50% 가까이 늘어난 것으로 나타났습니다. 특히 고령 직원뿐 아니라 젊은 층까지 정신건강 문제로 병가를 쓰는 비율이 높아졌습니다. Aber wenn ich dann wirklich merke, okay, jetzt geht's wirklich nicht mehr, ich würde das Team nur behindern oder ich würde einfach nicht die Leistung erbringen, die man da irgendwie bringen sollte, dann bin ich auch der Meinung, dass man da sich einen Tag frei nehmen sollte und irgendwie auch auf sich selber achten muss. Hier in Deutschland kann man ja eine medizinische Reha machen, die hatte ich beantragt und erst dort wurde das festgestellt und dann habe ich erst die Reißleine gezogen, ja, tatsächlich.
이처럼 정신건강으로 인한 병가가 늘어난 건 정신질환에 대한 국민적 인식이 전보다 높아진 것으로 풀이됩니다. 우울증과 불안 등을 경험한 직장인이 이런 문제를 스스로 병으로 인식하고 휴가를 쓰는 사례가 많아진 겁니다. 과거에 비해 정신질환에 대한 사회적 편견이 줄어든 것도 원인으로 꼽힙니다. Denn ich finde, wir sind alle ziemlich gut aufgestellt durch die Presse hier im Lande. Eigentlich sollten wir alle ein bisschen Bescheid wissen. Und dadurch finde ich das nicht so schlimm. Und diese Komfortzone wurde durch die Pandemie kleiner. Früher hat man vielleicht gesagt, oh, das ist ein Mensch, der nie Lust hat, irgendwas zu machen. Heute spricht man von einer möglichen Depression. 정신건강에 대한 인식이 개선되면서 진단과 치료 접근성이 높아진 점은 긍정적이지만 스트레스나 슬픔 같은 일상적인 감정을 질병화하는 경향에 대한 우려의 목소리도 나옵니다. Früher nach einer Trauer nicht direkt eine Depression als Diagnose vergeben, weil man das als typische Trauerreaktion definiert hat. Das wurde zum Beispiel aufgehoben. 독일 정부는 정신건강 문제에 대한 대응 체계 마련을 꾸준히 강조하면서 정신건강 문제를 숨기는 것이 아니라 인식 개선을 통해 예방할 수 있는 사회적 분위기를 만들어가고 있습니다. 독일 함부르크에서 YTN 월드 김겨울입니다. 청년층 인구가 많은 케냐에서는 학업과 취업, 가족 부양 등의 문제로 불안과 우울증을 겪는 젊은 세대가 증가하고 있습니다. 문제는 우울증에 대한 사회적 편견이나 높은 의료 비용 등으로 정신 상담 치료를 받는 경우가 많지 않다는 건데요. 청년들의 정신 건강이 사회적 문제로 커지면서 케냐 정부와 비영리 기관 등이 다양한 해법 찾기에 나서고 있습니다. 신동욱 리포터가 전해드립니다. 10대 시절 부모님의 이혼 등을 겪으며 심리적 어려움을 느꼈다는 왕주키 씨. 심한 우울감을 겪으며 퇴학 위기에 처하면서 결국 왕주키 씨는 상담 치료를 받아야만 했습니다. I will very much say that I didn't like it then. I did not care for it. I did not want anyone speaking to me for going through all these troubles that I went through in high school because now I was in a space where 전체 인구의 약 75%가 35세 이하로 젊은 세대가 중심이 된 케냐는 청년 대부분이 대학 진학과 취업, 가족 부양에 대한 기대와 압박 등으로 불안과 우울증 같은 정신 건강 문제를 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 한 조사 결과 청년 중 26%가 불안을 경험했고 19%는 우울을 경험했다고 답했습니다. 이러한 영향으로 지난 2019년 인구 10만 명당 6.5명이 스스로 세상을 등지면서 자살률 역대 최고치를 기록했습니다. 청년들의 정신 건강에 적신호가 켜진 지 오래지만 치료는 쉽지 않은 상황. 아프리카의 정신과 의사 수는 인구 50만 명당 1명으로 세계보건기구 WHO 권고의 100분의 1 수준인데다가 그마저도 사회적 편견과 비용 문제로 상담은 쉽지 않습니다. In Kenya, stigma is very high. So even for them that seek therapy, they do it privately. And that time they are coming not for preventative, they are coming for treatment. So that makes it really hard. It's very expensive to actually be able to access mental health services. 이러한 문제를 해결하기 위해 케냐 정부는 자살 시도를 처벌하던 기존 법 대신 치료를 통해 예방하는 프로그램을 운영하기 시작했는데 자살률을 낮추는 데 도움이 되고 있습니다. That anyone who was rescued, they are not dead. They've just been rescued because they attempted. They had to serve 2 years jail. Instead of them being helped to get to understand they are battling mental health related and getting the right professional care that would help them be able to get help in the area they are dealing with. So change of that law meant now we are no longer punishing the victim. We are helping. 한 비영리 단체는 교육부에 협력해 고등학생을 대상으로 치료 중심의 공동 연수를 지원하고 있습니다. 앱을 통한 자기 진단과 치료 예약까지 누구나 쉽게 접근할 수 있는 체계도 마련했습니다. etc. rather than thinking about it from like a weakness deficit perspective where there's something wrong with you and we're trying to fix it, but more that okay, this is where you're starting and we want you to be better, and it's like almost going to the gym and you're just taking all of this incremental efforts every day to become a better version of yourself. 정신 건강에 대한 인식 개선과
치료 접근성을 높이기 위한 작은 시도들이 좋은 변화로 이어질 수 있을지 주목됩니다. 케냐 나이로비에서 YTN 월드 신동욱입니다. 앞서 보신 것처럼 정신건강 문제는 전 세계적으로 심각한 사회적 과제 중에 하나입니다. 우리나라도 예외는 아니죠. 특히 OECD 국가 중 가장 높은 수준의 자살률은 우리 국민 모두의 삶과 밀접하게 맞닿아 있는 문제입니다. 우리 사회는 무엇을 바꾸고 또 어디서부터 변화를 시작해야 할지 경희대병원 정신건강의학과 백종우 교수와 함께 얘기 나눠봤습니다. 네, 우리나라가 이제 자살률이 높다라는 사실을 이제 많이들 알고 계시는데요. 우울증 발병률은 어떻습니까? 우울증 발병률은 코로나 때 우리나라가 세계 1위다 이런 보고가 딱 한 번 있었는데 그 연구를 제외한 모든 연구에서는 미국이나 서구의 우울증 유병률이 더 높습니다. 고도 산업 사회가 되고 핵가족화될수록 더 외로워지더라는 거죠. 우리나라에서 이게 지금 문제가 되는 것들은 이제 가족의 힘은 점점 감소하고 그래서 주변에 힘들 때 도움을 요청할 사람의 숫자가 우리나라가 OECD 국가 중에 최하위거든요. 그러니 자살이 높지 않을 수 없는 상황이 됐습니다. 네, 그럼 현재 우리나라에서는 어떤 연령층에서 이런 정신질환이 가장 심각하게 나타나나요? 안타깝게도 모든 연령층에 다 어려움이 있습니다. 자살을 예를 든다면 자살률은 노인이 1등입니다. 자살을 촉발하는 생각 중에는 내가 누군가에게 부담이 되는 사람이 됐다는 좌절감, 이게 굉장히 영향을 미치거든요. 자살 사망자 숫자는 40, 50대가 제일 많습니다. 어떤 경제적 어려움이나 또 이제 부양에 대한 부담이나 이런 것들이 겹쳤을 때 사망자 수로는 40, 50대가 제일 많으시고 최근에 자살이 증가하는 거는 10대, 20대 청년들이거든요. 그래서 모든 연령층이 어떤 면에서는 국민 누구나 여러 가지 스트레스가 동시에 작용하면 위험에 빠질 수 있는 시기라고 생각합니다. 요즘에는 10대와 20대 같은 이제 젊은 층에서 이런 우울증이나 정신질환들이 많이 발생하고 있잖아요. 어디에서 이유를 찾을 수 있을까요? 보통 1년에 이제 300명이 넘는 청소년이 자살로 사망하고 있고요. 최근에는 10세 이하도 늘고 있습니다. 비율로 따지면 60%가 는 숫자입니다. 증가하고 있다는 점에서 상당한 심각성이 있습니다. 특히 이제 우리나라에서는 지나친 경쟁도 얘기하고요. 저성장 시대가 되니까 미래가 더 불안해졌다는 것도 있고, 그 다음에 핵가족화가 돼서 아이가 하나 또는 많아야 둘인데, 그러다 보니까 모든 기대가 집중되는 거죠. 아이들에게 상당한 압박과 스트레스로 작용하고 있다고 보고 있습니다. 사실 치료가 끝까지 잘 이루어지는 경우는 좀 많지는 않거든요. 그 이유를 어디에 있다고 보시나요? 그걸 막는 첫 번째 장벽은 편견이 있고요. 내가 미친 거 아니냐? 또 어떤 직업이나 취업, 학교에 들어갈 때 어떤 불이익을 받지 않을까? 승진을 못하지 않을까? 이런 불안 등등 때문에 이게 첫 문턱을 넘는 게 어렵고 실제 진입을 하더라도 치료가 지속적으로 이루어지지 않는데 현재 문제가 있습니다. 정신과의 질환은 심할수록, 특히 우울증은 심할수록 절망 때문에 치료가 안 될 거라고 믿거나 도움을 요청하지 못하는 겁니다. 선제적인 시스템은 지금 어떻습니까? 우리나라에서 제일 발달한 것 중에 하나가 건강검진을 하죠. 이게 굉장히 조기에 발견해서 치료하는데 물론 굉장히 효과적인데 정신건강의 문제를 누구랑 얘기할 주치의가 없는 거죠. 이런 것들도 이제 조기 발견을 어렵게 하는 요인 중에 하나가 되고 있고요. 세계 정신건강의 날에 입소스라는 기관에서 조사를 했는데 그 36개국 중에 정신건강에 대해서 나는 많이 생각한다. 이 비율이 또 대한민국이 최하위였습니다. 내 마음을 챙기는 노력은 다른 나라에 비해서는 아직 충분히 못하고 있다고 볼 수 있겠습니다. 생명을 지키기 위해서 가장 먼저 시급하게 해결해야 될 부분은 무엇일까요? 2000년에 일본 자살률이 3만 명을 훌쩍 넘었었거든요.
이때 자살로 부모를 잃은 유가족들이 본인의 고통이나 이런 걸 얘기했습니다. 그때 이게 사회적 반향이 굉장히 컸는데 그 전까지는 자살을 개인적인 원인으로 생각하다가 이 자살이 사회적인 책임이 있는 막을 수 있는 죽음이구나 이렇게 인식이 바뀝니다. 그 결과가 2006년에 자살 예방법의 1조가 누구도 자살로 내몰리지 않는 사회라는 것을 법에 명시하거든요. 누구나 그 위기에 빠질 수 있고 이 사람을 같이 구조할 책임이 사회에 있다는 인식의 변화를 법에 명문화한 것이고 옆에 사람이 있고 그래서 연결되면은 이 사람 마음속에 희망이 생기면 살아가지거든요. 그걸 위해서는 이 문제를 아픔을 드러낼 수 있는 사회적인 분위기가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 다채로운 기후를 자랑하는 콜롬비아. 고산지대에서 재배하는 커피는 전 세계가 인정할 정도로 뛰어난 품질을 자랑하는데요. 콜롬비아 사람들의 일상에는 커피가 자연스레 스며들어 있습니다. Tiene como unos toques como dulces o como a frutos secos. El color es un color claro, es un sabor suave y la verdad está delicioso. Es un café muy balanceado, equilibrado. Es perfecto para la mañana. 콜롬비아는 매년 국내 최고의 원두를 가리기 위해 다양한 대회를 열고 있는데요. 그 중에서도 입안에서 느껴지는 묵직한 촉감과 이국적인 향으로 극찬을 받은 안티오키아 우라오 지역의 커피를 만나러 왔습니다. 우거진 푸른 잎아래 풍성한 붉은 열매가 수확을 기다리고 있는데요. 이 농장의 자랑거리는 우라오 지역의 대표 원두 치로소입니다. Sino que es en distintos climas, porque hay gente que lo ha ensayado, supuestamente no ha dado la tasa. Pero en esta altura de aquí de este municipio de Urrao ha pegado muy bien es el caturro chiroso, que es la variedad en sí que hay acá. 고산지대에 커피 농장이 많은 콜롬비아 특성상 기계로 커피를 수확하는데 어려움이 있어 직접 손으로 열매를 수확하는 핸드피킹을 고수하고 있는데요. 덕분에 원두의 손상이 적어 뛰어난 품질을 자랑한다고 하네요. 수확한 열매를 깨끗이 씻어 발효한 뒤 기계에 넣으면 껍질과 과육이 벗겨진 생두가 쏟아져 나옵니다. 커피 재배 37년 경력의 루이스 씨는 생두의 건조도를 확인하는 특별한 비결이 있다는데요. 이렇게 잘 말린 생두는 콜롬비아 커피 생산자 협회에 보내져 판매된다고 합니다. 농장주 한 명 한 명의 정성이 깃든 커피는 콜롬비아 지역 사회의 자부심입니다. Un café especial, un café que se produce en las alturas, en la montaña, a más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Un café que es especial porque se cultiva alrededor de otros productos, frutas, aguacate, la caña. Entonces el café queda con unos sabores muy especiales. Consúmanlo y disfruten ese café. 전문 바리스타의 손길을 거쳐 우라오의 치로소 커피를 내려봅니다. La capa que siempre se le ve encima, que es la capa blanquita, se le llama crema de avellana. Eso es lo que hace que le dé consistencia al café. 향긋한 과일의 풍미를 담은 치로소 커피가 완성됐습니다. 커피 씨앗이 자라 열매를 맺어 갈색빛의 액체를 우려내기까지 어느 한 과정도 허투루 지나치지 않은 커피는 콜롬비아 사람들의 오랜 자랑거리입니다. 글로벌 와이 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.